Good afternoon. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So what we have seen in last lecture, class B power amplifier पाहिलं होतं. आठवते का कोणाला? Can anyone tell me what is the definition? Can anyone tell me what is the definition? कौन सांगते? The output signal that completes cycle. Hmm? Who will tell me what is class B push pull amplifier? Hmm? Anyone? Output signal that completes half cycle. हा ते काय होतं क्लास बी एम्प्लिफायर होतं. ओके सो आपण काय बघितलं होतं क्लास बी पुश पुल पॉवर एम्प्लिफायर पाहिलं होतं. सो क्लास बी पॉवर एम्प्लिफायर इज वेअर वी आर युझिंग single transistor which operates for 180 degree. Okay, so we are getting at output we are getting only one half cycle. But in class B push pull amplifier we are using two transistors where we are getting a complete 360 degree output, but at a time a single transistor operates for 180 degree. एक ट्रान्झिस्टर फक्त एकाच 180 डिग्री साठी ऑपरेट होतो आणि दोन्ही ट्रान्झिस्टर यूज केले मग आपल्याला टोटल 360 डिग्री आउटपुट भेटते. ओके आउटपुट जरी 360 डिग्री भेटत असलं तरी सुद्धा ऍट अ टाइम एकच ट्रान्झिस्टर ऑन असतो. सायमल्टेनियसली द अदर ट्रान्झिस्टर इज इन ऑफ स्टेट. आठवतंय का तुम्हाला? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to see the derivations of class B push pull power amplifier. Derivation साठी काय काय लागतं सांगा मला. डेरिव्हेशन साठी काय काय लागतं आपल्याला क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर झालेला आहे. डेरिव्हेशन साठी काय काय लागतं सांगा मला. क्लास ए मध्ये काय काय पाहिलं होतं आपण. व्हॉट वी हॅव सीन इन क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर. पीडीसी पाहिलं होतं इनपुट पॉवर. हो का? हो मॅम. ओके सो इनपुट डीसी पॉवर त्याच्यानंतर आउटपुट एसी पॉवर. आफ्टर दॅट वी हॅव सीन इफिशियन्सी. इफिशियन्सी मध्ये मग मॅक्झिमम इफिशियन्सी आणि लास्टला पॉवर डिसिपेशन. ओके सेम इक्वेशन्स वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर क्लास बी पुश पुल पॉवर एम्प्लिफायर. फर्स्ट इज DC input power. So DC input power we are calling it as a PDC, that is equal to VCC into ICC. Okay. So जसं क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर मध्ये आपण पाहिलं होतं PDC is equal to VCC into IC. Same is nothing but PDC in class B push pull amplifier, VCC into IC, where IC is the average current, average collector current. Okay, and in that in class A power amplifier we have seen that IC is equal to ICQ. ICQ is the quiescent current and that is the average of your collector current. Okay, now here in this class B push pull amplifier, here we are going to see the peak value of this ICQ is nothing but IDC is equal to IDC divided by pi. Okay, IDC हे काय आहे? It is the average current.
average collector current. Okay, average collector current. Okay, आणि त्याचा peak value is nothing but, so this is the peak of your average current, peak of average current. Okay, हे जे काय average current आहे त्या average ची peak value is nothing but ICP. Okay, जसं आपण क्लास ए मध्ये क्यूस्टेंट करंट पाहिलं होतं तसंच क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर मध्ये वी आर गोइंग टू सी पीक करंट ऑफ योर एव्हरेज DC current. Therefore, that peak current is given by ICP is equal to IDC divided by pi. Okay, मग ह्या ICP ची व्हॅल्यू IDC is equal to ICP divided by pi. Okay, ICP divided by pi. मग आता ह्या IDC ची व्हॅल्यू तुम्ही इथे पुटअप करा काय ते बघा. सो PDC is equal to VCC into ICP divided by pi. ओके, आता हे मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे म्हटलं टोटल येणार. ओके, बट वी आर युझिंग 2 transistors in class B push pull power amplifier. Therefore, the PDC is equal to 2 into VCC into ICP divided by pi. Okay, here this 2 represents that we are using 2 transistors. Therefore, the current will be double. Therefore, PDC is equal to twice of VCC into ICP divided by pi. हे लिहून घ्या बघू तुमच्या बुक मध्ये. ओके, काय लिहायचं बघा. फर्स्ट इज DC इनपुट पॉवर. सो DC इज नथिंग बट PDC इज इक्वल टू VCC into IDC. आणि IDC ची व्हॅल्यू असणार आहे IDC इज दी ऍव्हरेज करंट, ऍव्हरेज कलेक्टर करंट, and its peak value is nothing but given by IDC is equal to ICP divided by pi. Whereas ICP is nothing but it is the peak value of your average current. Therefore, substitute the value of IDC in the first equation. It becomes, so PDC is equal to VCC into ICP divided by pi. Okay, मग आता त्या इक्वेशन मध्ये 2 का लिहिलं. सो PDC is equal to 2 into VCC into ICP divided by pi, where this 2 represents, as we are using 2 transistors, therefore the current doubles. Therefore, PDC is equal to 2 into VCC into ICP divided by pi. लिहून घेतलंय काय? Yes, ma'am. Okay, so next is IDC. VDC नंतर ना काय लागतं आपल्याला? IDC. Sorry, AC power. Second is AC output power. That is given by PAC. Okay, now here PAC is nothing but it is VRMS, RMS voltage into RMS current. Now this VRMS is given by peak value divided by √2 and IRMS is nothing but peak current divided by √2. Okay, now substitute the value of this VRMS and IRMS in this PAC equation. Therefore, PAC is equal to VP divided by √2 into IP divided by √2. It becomes VP into IP divided by 2. √2 काय होणार आहे? So it is equal to 2. Therefore, PAC is equal to VP into IP divided by 2. Okay, so output AC power is equal to peak voltage into peak current divided by √2. Whereas PAC is also given by, output power is also given by, output power is equal to I square RL. आउटपुट पॉवर आपण कुठे घेतो? आउटपुट पॉवर हे तुमच्या सर्किटच्या आउटपुटला घेतो जिथे की आपण लोड कनेक्ट करतो. Therefore, output power is also given by I square RL, or it is also given by PAC is equal to VP square divided by 2RL. ओके, सो PAC साठी 3 इक्वेशन्स आहेत बघा.
फर्स्ट आहे PAC इज इक्वल टू VP इंटू IP डिवायडेड बाय 2. देन सेकंड आहे आपलं पॉवरचं नॉर्मल आपलं पॉवरचं फॉर्म्युला. सो पॉवर इज इक्वल टू करंट स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय युअर रेजिस्टर. देअरफॉर I स्क्वेअर RL. आणि लास्टला काय आहे? सो इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज देअरफॉर PAC is equal to VP square, that is the peak voltage square divided by 2RL. ओके. आता हे खालचे दोन इक्वेशन्स आहेत ते आपल्या नोट्स मध्ये नाही आहेत. तुम्ही काय करा नोट्स ग्रुप वरती सेंड केलेले आहेत. सो हिअर नोट्स मध्ये VP च्या जागी VM लिहिलेला आहे आणि IP च्या जागी IM लिहिलेला आहे. बट बोथ दिस IM आणि IP बोथ आर सेम आणि VM आणि VP आर सेम. नोट्स मध्ये काय वापरलेलं आहे? P च्या जागी M हे यूज केलेलं आहे. वेर VM इज दी मॅक्झिमम करंट व्होल्टेज, IM इज दी मॅक्झिमम करंट. तसंच VP म्हणजे पीक व्होल्टेज, पीक म्हणजे काय मॅक्झिमम व्होल्टेज, आणि IP म्हणजे पीक करंट इज इक्वल टू मॅक्झिमम करंट. ओके. सो राईट डाउन दिस फॉर्म्युला. PAC is equal to VP into IP divided by 2. Next, PAC is equal to I square into RL. Next, PAC is equal to VP square divided by 2RL. झालं का लिहून? Yes, ma'am. Okay. Next, we have to write down efficiency. I will write here. Next is efficiency. आता efficiency म्हणजे काय? Efficiency is equal to output power divided by input power. हो ना? What is efficiency? Efficiency is equal to output power divided by input power is equal to PAC divided by PDC. Now substitute the values. So PAC काय आहे? VP into IP divided by 2 whole divided by 2 into VCC into ICP divided by pi. So denominator कुठे जाईल? वरती. सो काय येणार बघा? काय येईल? Can anyone tell? डिनॉमिनेटर वर गेले पाय इंटू VP into IP root 2 cancel out. 2 into 2 काय होईल? 4. Then VCC into ICP. Okay. Now this ICP and IP both are the peak current. Okay. So IP is the peak current output and ICP is the peak current, that is DC current. Okay. Therefore this IP and ICP gets cancelled out. Therefore it is equal to pi by 4 divided by into VP divided by VC. Okay. So peak current आणि आपला VCC current. Now for maximum efficiency if this VP is equal to VCC म्हणजे तुमचं peak current हे VCC एवढं झालं तर किंवा VCC सॉरी नॉट करंट व्होल्टेज, पीक व्होल्टेज जर VCC एवढं झालं तर किंवा VCC चं व्होल्टेज हे तुमच्या मॅक्झिमम व्होल्टेज एवढं झालं तर at that time we will get maximum efficiency, that is हे दोन्ही काय होतील? सेम झाल्यानंतर दिस विल कॅन्सल आउट. सो आन्सर इज पाय बाय 4 आणि पाय बाय 4 इज इक्वल टू किती येते सांगा मला? पाय डिवायडेड बाय 4. किती येतं? पाय बाय 4 किती येतं आन्सर? कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा म्हटले होते. 0.78. हा मला फ्रॅक्शन मध्ये सांगा. ते ENG चं बटन प्रेस करा तुमच्या कॅल्सी वरती. मल्टिप्लाय बाय 100 करा. आपल्याला इफिशियन्सी पर्सेंटेज मध्ये काढायची. सो पाय बाय 4 डिवाइड मल्टिप्लाइड बाय 100 78.5 होते का? Yes, ma'am.
बघा आपल्याला 78 इफिशियन्सी 78.5. पर्सेंटेज मध्ये 78.5 आपल्याला इफिशियन्सी पर्सेंटेज मध्ये काढायची आहे, त्यामुळे त्याला मल्टिप्लाय बाय 100 करा. आता 78.5 कसं आलं तर बघा पहिले काय घेतलं, इफिशियन्सी इज इक्वल टू नेटा इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर डिवायडेड बाय इनपुट पॉवर. आउटपुट पॉवर काय आपलं VP दॅट इज पीक व्होल्टेज मल्टिप्लाइड बाय पीक करंट डिवाइड बाय 2 होल डिवायडेड बाय, आता आपलं खाली काय येणार इनपुट पॉवर. सो इनपुट पॉवर काय आहे 2 into VCC into ICP divided by pi. Therefore काय आलं 2 into VCC into ICP divided by pi. आता डिनॉमिनेटरचं डिनॉमिनेटर जे काही पाय आहे हे पाय कुठे जाणार वरती जाणार. ओके, त्यामुळे आपण पाय इथे सेपरेट लिहिलं आणि हे 2 and 2 काय होणार हे न्यूमरेटरचं डिनॉमिनेटर आणि डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटर हे काय होणार मल्टिप्लाय होणार आणि इथे काय लिहिलं 4 लिहिलं 2 into 2 4. आता काय राहतं फक्त VP into IP VCC into ICP. सो VP into IP डिवायडेड बाय VCC into ICP हे दोनच राहतात. आता करंट काय होतात कॅन्सल आउट होतात. सो IP आणि ICP हे दोन्ही काय होतात कॅन्सल आउट होतात. फक्त काय राहतं VP डिवायडेड बाय VCC. इथपर्यंत तुमचं काय असणार आहे. सो दिस इज युअर नॉर्मल इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला. ना फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी मॅक्स इफिशियन्सी काढायची असेल at that time if peak voltage is equal to VCC at that time we are getting maximum efficiency. आपण मॅक्झिमम इफिशियन्सीच्या वेळेस काय कॅल्क्युलेट करतो, मॅक्झिमम इफिशियन्सीच्या वेळेस आपण Vmax ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. ओके नाही. क्लास A पॉवर ऍम्प्लिफायर मध्ये बघा आपण जेव्हा मॅक्झिमम इफिशियन्सी घेतलं होतं सिंगल स्टेज साठी काय येत होतं Vmax मायनस Vmin इज इक्वल टू VCC येत होतं. आणि इकडे ट्रान्सफॉर्मर कपलला काय होतं Vmax ची व्हॅल्यू 2 VCC होती आणि Vmin ची व्हॅल्यू 0 होती. त्यामुळे Vmax मायनस Vmin ची व्हॅल्यू किती आली 2 VCC आली. ओके, म्हणजे आपण काय करतो मॅक्झिमम व्हॅल्यू घेतो. माहित मॅक्स व्हॅल्यू जर VCC असेल म्हणजे पीक व्हॅल्यू, पीक म्हणजेच काय असणार आहे मॅक्स व्हॅल्यू. सो VP इज इक्वल टू VCC ऍट दॅट टाइम बोथ गेट्स कॅन्सल आउट. फक्त काय राहतं π/4. therefore π/4 multiplied by 100 we are getting 78.5%. therefore the efficiency of class B push pull power amplifier is 78.5%. कळालं डेरिवेशन इथपर्यंत. ओके, आणि लास्ट कुठला फॉर्म्युला राहिला सांगा आता. लास्ट कोणता फॉर्म्युला राहिला Power dissipation. पॉवर डिसिपेशन. पॉवर डिसिपेशन इज नथिंग बट PD किंवा PD मॅक्स असं म्हटलं तरी हे चालेल. पॉवर डिसिपेशनचं काय फॉर्म्युला आहे. सो पॉवर डिसिपेशन इज इक्वल टू इनपुट पॉवर मायनस आउटपुट पॉवर. सो PDC मायनस PAC. इनपुट मधनं आउटपुट पॉवर जेवढी जाते त्याच्यामधनं जे उरते दॅट इज दी पॉवर डेसिपेशन. ओके, म्हणजेच काय इनपुट दिल्यानंतर आपल्याला काय काय भेटतं. सो इनपुट इज नथिंग बट PD प्लस PAC. इनपुट आपण अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय भेटतं आउटपुट सुद्धा भेटतं आणि आउटपुट सोबत अजून काय भेटतं आपल्याला दॅट इज डेसिपेशन. ओके, आणि फक्त पॉवर डेसिपेशन काढायचं असेल तर त्याचा फॉर्म्युला काय आहे पॉवर डेसिपेशन इज इक्वल टू PDC मायनस PAC. ओके, सो वी विल सॉल्व प्रॉब्लेम्स. फॉर्म्युला लिहिलेत का सगळ्यांनी. Can Yes, anyone tell ma'am. me what is the formula of input DC power of class B push pull power amplifier? Input DC power चा फॉर्म्युला सांगा मला. PDC is equal to 2 VCC into ICP divided by pi. बरोबर. ओके, नेक्स्ट PAC चं सांगा. आउटपुट पॉवर VP into VIP divided by 2. ओके, अजून एक फॉर्म्युला त्याचा I square into RL. I square into RL. आणि थर्ड फॉर्म्युला त्याचा VP square divided by 2RL. RL. बरोबर. नेक्स्ट व्हॉट इज इफिशियन्सी. इफिशियन्सी इज इक्वल टू π/4 इंटू VP डिवायडेड बाय VCC. ओके, आणि मॅक्झिमम इफिशियन्सी किती असणार आहे
when Vp is equal to Vcc, at that time we are getting maximum efficiency. So efficiency is 78.5%. Okay. And what is the formula for power dissipation? So power dissipation is equal to PDC minus PAC. PDC minus PAC. Okay, write down equation. Sorry, numericals. क्या? Write down numericals. Write down. घेतलेत सगळ्यांनी notebook. Yes, ma'am. Write down. Below figure shows class B push pull power amplifier. Below figure shows class B push pull power amplifier. Full stop and continue. Full stop and continue. What is the power drawn from what is the power drawn from the DC source? What is the power drawn from DC source its peak output voltage is 16 volt. Its peak output voltage is equal to 16 volt. Draw करा diagram. So diagram मध्ये काय बघा, दोन ट्रान्झिस्टर्स आहेत Q1 Q2. त्याला दोघांची बेस कॉमन करून इकडं Vin I दिलं, that is input voltage. Then second ट्रान्झिस्टरचं इमिटर टर्मिनलला नेगेटिव्ह सप्लाय आहे -25 volt. फर्स्ट ट्रान्झिस्टरच्या कलेक्टरला आहे +25 volt. आणि दोघांचे जे कॉमन टर्मिनल आहे तिकडून त्यांनी काय केलेलं आहे, एक लोड रेजिस्टन्स ड्रॉ केलेला आहे, दॅट इज 8 ओहम, ज्याच्या अक्रॉस आपण आउटपुट घेणार आहे. ड्रॉ करा. ड्रॉ झाले का डायग्राम? मग आपल्याला काय दिलेलं आहे त्यांनी, आपल्याला पीक व्होल्टेज दिलेला आहे 16 volt. झाले ड्रॉ करून? Hello, ma'am. हाँ Phase output voltage 16 volt है ना? आउटपुट व्होल्टेज 16 volt नाही, पीक व्होल्टेज 16 volt दिले. VP दिलेला आहे आपल्याला. सरळ सरळ मेन्शन केलेलं आहे की what is the power drawn from DC source if the peak output voltage आहे. Peak output voltage is 16 volt. Okay, ma'am. Maximum. झालं का ड्रॉ करून? राइट ऑन G1. What is G1? RL दिलेला आहे आपल्याला 8 ohm. Okay, then they have given us VP, that is 16 volt. Then they have given us VCC is equal to 25 volt.
Next, to find आपल्याला काय find करायचं आहे? To find, we have to find out what? We have to find then काय म्हणतात what is the power drawn? म्हणजे आउटपुट पॉवर किती पॉवर त्यातनं मिळाली आपल्याला असं ते विचारतात. What is the power drawn from DC source? So आपल्याला काय find out करायचं आहे? PAC find out करायचं आहे. So question mark PAC is equal to question mark. Then solution PAC साठी आपल्याकडे आता तीन फॉर्म्युला आहेत. फर्स्ट आहे VPP into IP, सॉरी VP into IP divided by 2. सेकंड आहे I square into RL आणि थर्ड आहे VP square divided by 2 into RL. तो आता आपल्याकडे VP आहे RL आहे. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज थर्ड फॉर्म्युला. Therefore PAC is equal to VP square divided by 2 into RL. म्हणजे 16 square divided by 2 into 8 is equal to, इथे आन्सर सांगा. We have to use third formula. PAC is equal to VP square divided by 2 into RL. So VP की value आहे 16. Therefore 16 square divided by 2 into RL ची value आहे 8. Therefore 2 into 8. What is the value? Calculate करा. 16. 16. Okay. So answer is 16. And as it is PAC, आपल्याला काय आहे? Power आहे. Therefore we have to write watt. Power चा unit आहे watt. Therefore answer is PAC is equal to 16 watt. सगळ्यांचं आले का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Write down next. Write down next numerical. A class B push-pull amplifier a class B push-pull amplifier with transformer coupled load. A class B push-pull amplifier with transformer coupled load uses two transistors rated 10 watt each. 10 watt each. Full stop and continue. What is the maximum power output? What is the maximum power output one can obtain at the load from the circuit? One can obtain from the load at load from the circuit. So काय क्वेश्चन आहे बघा. Class B push-pull amplifier with transformer coupled load uses two transistors rated 10 watt each. What is the maximum power one can be obtained from the load? म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचं रेटिंग दिलेलं आहे. ट्रान्सफॉर्मर rating of transistors
in push-pull amplifier is 10 watt. Okay. So given मध्ये आहे transformer rating in amplifier. In amplifier is equal to 10 watt each. म्हणजे एका ट्रान्झिस्टरचा 10 watt असं त्यांनी दिलेलं आहे. Okay. Again, what they have given? They have given us class B push-pull amplifier. Okay, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? Class B push-pull amplifier साठी. आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायला सांगितलंय? टू फाइंड. आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलंय what is the power drawn from load? What is the maximum power output? So maximum power output is nothing but PSC find out करायला सांगितलेलं आहे आपल्याला. Okay. So PSC साठी किती फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे? 3 फॉर्म्युले आहेत. सो पहिला आहे BP into IP divided by 2. ओके. सेकंड आहे I² into RL. आणि थर्ड आहे BP² divided by 2RL. ओके. आता या तिन्ही कुठल्या फॉर्म्युला इथे यूज होणार आहे का आपल्याकडे? आपल्याला फक्त पॉवर डिसिपेशन दिलेलं आहे. पॉवर रेटिंग ऑफ नॉट ट्रान्सफॉर्मर दिस ट्रान्झिस्टर ट्रान्झिस्टरचं पॉवर रेटिंग आहे. ओके सॉरी. सो ट्रान्झिस्टरचं पॉवर रेटिंग दिलेलं आहे 10 वॅट ईच. ओके. मग आता IP इंटू IP चा फॉर्म्युला यूज होणार नाही. I² इंटू RL चा फॉर्म्युला यूज होणार नाही. BP² इंटू डिवाइडेड बाय 2RL हे यूज होणार नाही. मग PSC साठी अजून कुठला फॉर्म्युला आहे? दॅट इज इफिशियन्सी. इफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर डिवाइडेड बाय इनपुट पॉवर. आपल्याला या एक अजून एक फॉर्म्युला आहे दॅट इज इफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर डिवाइडेड बाय इनपुट पॉवर. पण आपल्याला PDC दिलेलं नाहीये, म्हणजे इनपुट पॉवर दिलेलं नाहीये. ओके. आपल्याला PSC फाइंड आउट करायचं आहे. इफिशियन्सी पण दिलेली नाहीये. बट इनडायरेक्टली दे हॅव गिवन अस द इफिशियन्सी. कसं दिले मग त्यांनी इफिशियन्सी? त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे फॉर क्लास B push-pull amplifier. And for class B push-pull amplifier, the efficiency is 78.5%. त्यामुळे गिवन मध्ये यायचं efficiency is equal to 78.5%. ओके. आणि तो फाइंड आउट काय करायचा आपल्याला? PSC फाइंड आउट करायचा आहे. Now write down solution. सोल्युशन. आता सोल्युशन मध्ये आपल्याला ट्रान्झिस्टरचं रेटिंग दिलेलं आहे. एका ट्रान्झिस्टरचं रेटिंग आहे 10 वॅट. देन पॉवर डिसिपेशन ऑफ होल सर्किट it will be 2 into each rating of transistor. Okay. Transistor rating. तो इथं मल्टिप्लाय केलं कारण की इथं पुश-पुल एम्प्लिफायर मध्ये आपण 2 ट्रान्झिस्टर्स वापरतो. त्यामुळे पॉवर डेसिपेशन पण काय होणार? डबल होणार. त्यामुळे इथं काय लिहिलं? 2 into ट्रान्झिस्टर रेटिंग. तसं 2 into किती आहे इथं? 10 वॅट. म्हणजे टोटल पॉवर डेसिपेशन किती झालं? 20. ओके. सो टोटल पॉवर डेसिपेशन किती झालं? 20 वॅट. ओके. नाउ we will see for PSC. Okay. Now efficiency is equal to PAC divided by PDC. Okay. आता आपल्याकडे efficiency आहे. ओके. आणि PAC फाइंड आउट करायचं आहे. सो PDC इनपुट पॉवर इज इक्वल टू पॉवर डेसिपेशन प्लस PAC. ओके. इनपुट दिल्यानंतर आपल्याला काय काय भेटतं? आउटपुट पॉवर भेटतं आणि आपल्याला डेसिपेशन भेटतंय. ओके. therefore PDC is equal to PD, that is power dissipation, plus your AC output power. The formula आपण इथे लिहायचा. therefore efficiency is equal to PAC divided by PD plus PAC. Okay. So the efficiency माहिती आपल्याला 78.5. ओके. 78.5 ही काय झाली? पर्सेंटेज मध्ये झाली. वॅट मध्ये किती येते काढा? किती येणार मग? मल्टिप्लाय बाय 100 करतो तर इथं काय करणार? डिवाइड बाय 100 किती येतं? 78.5 डिवाइडेड बाय 100 किती येतं?
झोपले का सगळे? किती येतं? 0.78. किती येतं? 78.5% मध्ये असलेल्या मला वॅटेज मध्ये काढायचं असेल तर 78.5 डिवायडेड बाय 100 किती येतं? शेटे, मोदी, अद्वैत आहेत का प्रेझेंट? 0.785. 0.785. 0.785. ओके, इथं का आपण असं घेतलं तर की बाकीचं जे काही आहे ते आपलं वॅट मध्ये आहे, त्यामुळे आपण याला काय केलं, पॉईंट मध्ये घेतलं. पर्सेंटेज मध्ये असतं तर आपण त्याला आहे तशी व्हॅल्यू घेतली असती, त्याची 78.5%. 78.5% इज नथिंग बट 0.785 वॅट. ओके, आता इज इक्वल टू पीएसी आयडियल राहिलं. आता पीडी ची व्हॅल्यू किती आहे? 20. therefore 20 प्लस पीएसी. ओके, आता हे इकडे वरती मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेलं काय येणार बघा? 0.785 मल्टिप्लाय बाय 20 प्लस पीएसी इज इक्वल टू पीएसी. आता 0.785 मल्टिप्लाय बाय 20 किती येतो सांगा मला? 15.7. 15.7 plus 0.785 multiplied by PAC is equal to PAC. मग काय करायचं? PAC चे टर्म्स एकत्र घ्या. 15.7 is equal to PAC minus 0.785 PAC. आता याकडे पण काय निघतं? PAC कॉमन निघतं. Therefore 15.7 is equal to PAC ब्रॅकेट मध्ये कॉमन काढलं, ब्रॅकेट मध्ये 1 minus 0.785. ओके, तो PAC काय साईडला ठेवा. तो 15.7 इथं मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, लेफ्ट साईडला गेलं तर होणार डिवाइड होणार. So 1 minus 0.785 is equal to PAC. किती व्हॅल्यू येते सांगा? Madam, 14.55. 55. किती? 14.55. 14.91. 15.7 divided by 1 minus 0.785. तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये घालायचं राहिलं असेल बघा तुम्ही. Ma'am, 73.02. 73.02. 73.02 इथे करेक्ट आन्सर. Therefore, PAC is equal to 73.02 watt. नंतर 14 येत होतं, त्याने चेक करा, त्याने ब्रॅकेट्स वगैरे व्यवस्थित झाला असेल. त्याला एक ब्रॅकेट घाला तुम्ही. 15.7 डिवायडेड बाय इन ब्रॅकेट 1 minus 0.785. त्यांचं पण आन्सर करेक्ट येते का बघा तुम्ही. आले का? ज्याचं 14 येत होतं त्यांचं आले का आन्सर? Yes, ma'am. सगळ्यांचा आन्सर आलं का? 73.02 वॅट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोणतं आन्सर रॉंग आलेलं नाही. एकदम नेक्स्ट एक्झाम्पल. Take the next example.
a class B, a class B, a class B output stage has efficiency of 60%. A class B output stage has efficiency of 60%. So stop and continue. If maximum collector dissipation if maximum dissipation of each transistor is 2.5 watt is 2.5 watt. First comma, calculate DC input power and AC output power. Calculate DC input power and AC input power. Okay. So they have given us for class B power amplifier, and its output stage efficiency is 60%. Okay, so write down what's given. So given is equal to first time काय दिलेलं आहे efficiency दिलेली आहे 60%. वॅटेज मध्ये किती येणार 60 divided by 100. वॅटेज मध्ये किती येणार efficiency 0.60. 0.60. Next write down power dissipation दिलेला आहे. Its collector dissipation दिलेला आहे 2.5 watt each. म्हणजे एका ट्रान्झिस्टर किती आहे 2.5 watt. ओके, एका ट्रान्झिस्टरचा आहे 2.5 watt. ओके, नेक्स्ट 2 फाइंड आपल्याला काय करायचं सांगितलेलं आहे PAC आणि PDC दोघांनी काय करायचं आपल्याला फाइंड आउट करायचं. So they have given us efficiency, they have given us power dissipation, and they have told us to find out PAC and PDC. दोन्ही आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. Initially in solution, we will write down the total power dissipation. Okay, so PD is equal to twice the power dissipation of each transistor. So 2 into किती आहे 2.5. So किती येणार so power dissipation is equal to 5 watt. Okay, so power dissipation is equal to 5 watt. Now PDC, PAC आणि efficiency दिलेला आहे. So आपला फॉर्म्युला कुठला आहे ना efficiencyचा फॉर्म्युला आहे ना output power divided by input power. तर efficiency is equal to output power divided by input power. Okay, again input power चं काय definition आहे. So I will write down here 0.60 is equal to PAC divided by PD, that is
power dissipation plus PAC. Okay. Input power म्हणजे काय? Input power is equal to power dissipation plus your output power. Okay. त्यामुळे इथं PDC च्या जागी काय लिहिलं आपण? PD plus PAC. Okay. So 0.60 is equal to PAC divided by power dissipation किती आहे? 5. Therefore 5 plus PAC. ओके आता हे काय करा इकडे मल्टिप्लाय करा काय होतं बघा 0.60 इन ब्रॅकेट 5 प्लस PDC इज इक्वल टू PDC 0.60 मल्टिप्लाइड बाय 5 किती येतं 3. 3 प्लस 0.60 into PAC. नेक्स्ट PAC चे टर्म्स एकत्र द्या सो इथं काय राहतं बघा 3 इज इक्वल टू PAC मायनस 0.60 PAC. इथं काय राहतं बघा फक्त 3 इज इक्वल टू PAC मायनस 0.60 PAC. आता त्यामध्ये PAC कॉमन करा तो 3 इज इक्वल टू PAC इन ब्रॅकेट 1 minus 0.60. Okay. So इधर फॉर्मूला में क्या होगा? तो PAC is equal to 7.5. किती आलं? 7.5. 7.5 Right. आता आपल्याला PAC ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे ओके now substitute the value of PAC in this equation म्हणजे PDC is equal to PD plus PAC. PD ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 5 वॅट 5 plus 7.5 so PDC is equal to किती येतं 12.5. 12.5. बघा PAC ची व्हॅल्यू 7.5 होती आणि PDC ची व्हॅल्यू output power is equal to 7.5 watt and input power is equal to 12.5 watt. नंतर माईक चालू असेल तर बंद करा. ओके सो क्लास बी पुश पुल एम्प्लीफायर मध्ये आपण काय बघितलं इनपुट पॉवर इज इक्वल टू 2 into VCC into ICP divided by pi आणि आउटपुट पॉवर काय आहे आउटपुट पॉवर इज इक्वल टू पीक व्होल्टेज इंटू पीक करंट डिवाइडेड बाय 2 आणि इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे इफिशियन्सी इज इक्वल टू पाय बाय 4 मल्टिप्लाइड बाय BP डिवाइडेड बाय VCC. ओके and for maximum efficiency if maximum voltage is equal to VCC म्हणजे VPP is equal to VCC असेल तर directly the value is pi by 4 which is nothing but 78.5%. Therefore the efficiency of class B amplifier is 78.5%. Okay and lastly power dissipation. So power dissipation is nothing but input power minus output power that is called as power dissipation. कोणाला काय अडचण आहे का No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. we will stop here today. In next lecture we will start class AB power amplifier. Let's do naka. I will take that.
Start attendance.